قصہ ہے صدیوں سے چلی آ رہی ایک روایت کا، جہاں ایک ریاست کے ایک پہاڑی خطے میں ایک نہایت کڑی اور فرسودہ رسم رائج کی، جس کے مطابق جب بھی کوئی فرد 60 برس کی عمر کو پہنچتا تو لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور جنگلوں، وادیوں اور بلند چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک تاریک کھائی میں پھینک آتے۔ اس رسم کی یہ دلیل دی جاتی کہ عمر رسیدہ لوگ کھیتوں میں محنت کے قابل نہیں رہتے، ان کے بدن میں طاقت باقی نہیں رہتی اور وہ محض دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ یہ سنگ دل اور ظالمانہ روایت نسل در نسل جاری رہی۔ گاؤں کے لوگ چاہے دل ہی دل میں کتنا ہی رنج محسوس کرتے، مگر اس رسم کو توڑنے کی جرت کوئی نہ کرتا۔ یہ بستی ظاہری طور پر نہایت پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ دن کے اوقات میں سورج کی کرنیں کھیتوں پر پھیل جاتی، عورتیں صحن میں بیٹھ کر چاول کوٹتی، بچے گلیوں میں کھیلتے اور شام پڑتے ہی گھروں کے دہانوں پر چراغ روشن کیے جاتے۔ مگر اس حسن کے پس منظر میں ایک انجانا خوف چھپا ہوا تھا، وہ خوف کہ اگر خاندان میں کوئی شخص 60 برس کا ہو گیا تو اس کے زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک کاشتکار رہتا تھا، سادہ طبیعت، محنتی اور بردبار۔ اس نے اپنی ساری جوانی کھیتوں کی مٹی میں پسینہ بہا کر گزار دی تھی۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نیک سیرت اور دوسروں کا بھلا چاہنے والا تھا، مگر وقت کی گردش نے اسے بھی اس مقام تک پہنچا دیا جہاں ہر انسان کو بالآخر پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کی عمر 60 برس ہو چکی تھی۔ بادشاہ کو اطلاع ملی، فوراً فرمان جاری ہوا، یہ کسان اب 60 برس کا ہو چکا ہے، لہٰذا اسے رسم کے مطابق تاریک کھائی میں پھینک دیا جائے۔ یہ خبر جیسے ہی بستی میں پھیلی، لوگ خاموش ہو گئے۔ کسی نے افسوس کیا، کسی کی آہ نکلی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس دستور کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ کسان کا بیٹا یہ خبر سن کر بے چین ہو اٹھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ وہ نوجوان تو تھا، مگر دل میں محبت اور وفاداری کی ایسی تپش تھی جو بجھنے والی نہ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بادشاہ کے حکم کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، جو بھی فرمان کے خلاف جاتا اس کے خاندان کو سزا دی جاتی، مگر دل یہ بھی قبول نہ کر رہا تھا کہ اپنے والد کو موت کے حوالے کر دے۔ بیٹے نے فیصلہ کیا، وہ باپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑوں کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستہ طویل اور دشوار تھا، گھنے درختوں کے جھنڈ، پتھریلی زمین، ہوا کی سرد جھونکیں اور بلندیوں پر چھائے بادل سب راستے کو مزید ویران اور خوفناک بنا رہے تھے۔ بیٹے کا ہر قدم اس کے دل پر ضرب کی مانند پڑ رہا تھا۔ آنکھیں نم تھیں، دل زخمی تھا، مگر وہ بے بس تھا۔ بیٹا خاموشی کے ساتھ اپنے باپ کو لے جا رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، بیٹے کے قدم بھاری تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی سفاک رسم ہے، کیا بڑھاپا جرم ہے؟ کیا وہ ہاتھ جو بچپن میں اسے اٹھاتے تھے آج سزا کے مستحق ہیں؟ باپ نے بیٹے کے دل کی کیفیت بھانپ لی۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے کے لیے یہ بوجھ سہنا آسان نہیں۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، بیٹا غم نہ کرو، یہ دنیا کا دستور ہے اور دستور کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تم نے اپنی محبت اور خدمت سے میرا بڑھاپا سنوار دیا، اب میرا وقت آ پہنچا ہے تو دل کو کمزور نہ کرو۔ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، ابا میں آپ کو اس اندھی گھاٹی میں کیسے چھوڑاؤں؟ آپ نے مجھے زندگی عطا کی، مجھے پالا، تعلیم دی، خود بھوک سہی، مگر مجھے کبھی بھوکا نہ سونے دیا، اور آج میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں، یہ میرا ضمیر قبول نہیں کرتا۔ بوڑھے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لال، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، لوگ تمہیں پرکھیں گے، ایسے لمحوں میں صبر اور عقل کو اپنا ہتھیار بنانا۔ بیٹے نے باپ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چلتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ دل کی چیخیں بڑھتی گئیں۔ پہاڑ کی بلندی قریب آتی جا رہی تھی۔ راستے میں وہ کئی پرانے درختوں کے نیچے سے گزرے۔ ان درختوں پر گاؤں کے بزرگوں کے نشان کندہ تھے۔ بیٹے نے سوچا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اسی رسم کے مطابق یہاں چھوڑ دیا گیا۔ کیا ان کے بیٹوں نے بھی ان کے لیے اسی طرح آنسو بہائے ہوں گے؟ کیا سب نے خاموشی اختیار کی ہوگی؟ ہوا تیز ہو گئی، رات کی تاریکی چھانے لگی، پرندے اپنے گھونسلوں میں لوٹ چکے تھے، بس بیٹے کے قدموں کی چاپ اور باپ کی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالآخر وہ اس مقام پر پہنچا جہاں گاؤں کے لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑتے تھے۔ ایک گہری اور تاریک گھاٹی تھی، اتنی تاریک کہ نیچے دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ وہاں پہنچ کر بیٹے کے قدم رک گئے، دل اور دماغ کی کشمکش شروع ہو گئی۔
दिमाग कह रहा था रस्म पूरी करो, वरना बादशाह का कहर तुम्हें और तुम्हारे घराने को तबाह कर देगा। मगर दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को यूं मत छोड़ो, ये जुल्म है, ये गुनाह है। बेटा लरसते होंठों से बोला, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अगर बादशाह सजा देता है तो मैं सह लूंगा, मगर आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया था कि उसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़ा है। फिजा में सन्नाटा है, सिर्फ झींगरों की आवाजें सुनाई देती हैं। बेटा अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, अब्बा, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। अगर मैं आपको इस घाटी में तन्हा छोड़ आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराकर आसमान की जानिब देखता है। चांदनी की मध्यम रोशनी पहाड़ की चट्टानों पर पड़ रही है। वो नर्म लहजे में कहता है, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो गांव वालों को खबर हो जाएगी, फिर बादशाह हमें सख्त सजा देगा। सोच लो, ये फैसला आसान नहीं। बेटा जवाब देता है, अब्बा, सजा का खौफ मुझे नहीं डरा सकता, मगर आपको खोना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके बगैर मेरा घर वीरान हो जाएगा। बूढ़ा अपनी कमजोर हथेली बेटे के हाथ पर रख देता है। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत इंसान को इतनी कुव्वत देती है कि सबसे बड़ा खौफ भी छोटा लगने लगता है। मगर एहतियात जरूरी है। अगर मेरा जिंदा होना राज बन जाए तो शायद हम बच जाएं। बेटे के दिल को हौसला मिलता है। वो कहता है, अब्बा, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, किसी को कुछ मालूम ना होगा, मैं आपको छुपा दूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। फिर बेटा बूढ़े को दोबारा अपने कंधों पर बिठाता है। वापसी के सफर का आगाज होता है। अंधेरी रात में बेटे के कदम भारी थे, मगर दिल में हौसला था। रास्ते में बेटे ने देखा कि उसका बाप मुसलसल टहनियां तोड़ तोड़कर जमीन पर गिरा रहा है। वो हैरत से पूछता है, अब्बा, ये आप क्या कर रहे हैं? शाखें क्यों तोड़ रहे हैं? बूढ़ा आहिस्ता से हंसता है, फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहता है, बेटा, ये रास्ता बहुत कठिन है, अंधेरा है। मैं शाखें इसलिए बिखेर रहा हूं ताकि जब तुम मुझे छोड़कर वापस जाओ तो रास्ता ना भूल जाओ। ये सुनकर बेटे की आंखें भर आती हैं। वो सोचता है, कैसी अजीम मोहब्बत है इस बाप की, जिसे मैं मरने के लिए लाया हूं। वही मेरी हिफाजत की फिक्र में है। बेटे का दिल और ज्यादा नर्म पड़ जाता है। वो खुद से कहता है, नहीं, मैं अपने बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बाप को वापस बस्ती ले आता है। गांव पहुंचकर वो छुपते छुपाते अपने घर दाखिल होता है। रात की तारीकी में वो अपने बाप को मकान की छत पर छुपा देता है ताकि किसी को खबर न हो। उसके दिल को सुकून मिलता है कि अब उसका बाप उसके पास है, मगर साथ ही खौफ भी था। अगर किसी दिन बादशाह को मालूम हो गया तो क्या होगा? घर लौटकर बेटे ने सुकून की एक गहरी सांस ली। उसने अपने बूढ़े बाप को छत के एक गोशे में बिठाया, जहां पुराने बर्तन और बोसीदा लकड़ियां रखी थीं। अंधेरा ज्यादा था, मगर एक छोटी सी खिड़की से मध्यम रोशनी आ रही थी। बेटा बोला, अब्बा, यहाँ कोई नहीं आता, आप इत्मीनान से रहेंगे। मैं रोज खाने पीने का सामान ले आऊंगा, बस खामोशी से बैठे रहना। बूढ़े ने बेटे को दुआएं दी। मेरे बच्चे, तुमने आज एक कठिन फैसला किया है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। याद रखना, मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। दिन गुजरते गए। बेटा दिन को खेतों में मेहनत करता और शाम को अपने बाप के पास आता। कभी वो दोनों देर तक गुफ्तगू करते। बाप अपनी जवानी के किस्से सुनाता, जमाने के हालात बयान करता, पुराने वक्तों की दानाइयां बताता। बेटा हैरान होता कि उसके बाप के पास कितना इल्म और तजर्बा है। कभी बूढ़ा कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से भी गुजारी जाती है। याद रखना, जो शख्स अक्ल को तर्क कर दे वो अपनी कुव्वत भी खो देता है। बेटा खामोशी से सुनता और दिल में इन बातों को महफूज कर लेता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बजने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। सबको इत्तला दी गई कि बादशाह ने तमाम किसानों को दरबार में तलब किया है। बेटे ने भी अपने औजार रखे और वहां पहुंच गया। बस्ती के सब लोग जमा हो गए। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुरूर के आसार थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूं। तुम में से हर शख्स कल मेरे पास ऐसा रस्सा लाए जो राख से बना हो। जो ये न ला सका उसकी सजा सख्त होगी। ये सुनकर सारा मजमा साकित हो गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास इस अनोखे सवाल का जवाब न था। आखिर राख से भी कभी रस्सी बनती है?
लोग परेशानी में डूबे घरों को लौट गए, मगर सब जानते थे कि हुक्म टालना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। नौजवान किसान भी अपने घर लौटा। उसके कदम भारी थे, दिल मुस्तरिब। वो छत पर गया और अपने बाप को सारी बात बताई। अब्बा, बादशाह ने हुक्म दिया है कि कल सब लोग राख से रस्सी बनाकर लाएं। ये कैसे मुमकिन है? भला राख से भी कोई चीज बनती है? बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। सुनो, एक रस्सी तैयार करो और उसकी गिरहें मजबूती से कस दो, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता जला दो ताकि वो राख में बदल जाए, मगर अपनी शक्ल बरकरार रखे। उसे एहतियात से उठाकर बादशाह के पास ले जाना। बेटा हैरान रह गया, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, हर मुश्किल का हल अकल में पोशीदा होता है, बस तलाश की हिम्मत चाहिए। नौजवान किसान के दिल में नई उम्मीद जाग उठी। वो फौरन नीचे उतरा और अपने हाथों से एक मजबूत रस्सी बनाई। उसकी गिरहें अच्छी तरह कसी, फिर चूल्हे के पास ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता जलाने लगा। आग की लपटें कभी तेज होती, कभी मध्यम पड़ जाती। वो बड़ी एहतियात से रस्सी को थामे रखता ताकि वो टूट ना जाए। जलते जलते रस्सी राख में बदल गई, मगर अपनी हैयत बरकरार रही। नौजवान ने सजदे में सर रख दिया, या अल्लाह, ये सब तेरे करम से हुआ। सुबह हुई तो वो एहतियात से राख की रस्सी एक लकड़ी की थाली में रखकर दरबार की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर लोग उसे देखते और हैरान होते। ये तो वाकई कुछ लेकर जा रहा है, मगर क्या वाकई ये रस्सी है? जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह तख्त पर बैठा गुरूर से सबको देख रहा था। किसान ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म हाजिर है। उसने थाली आगे बढ़ा दी। बादशाह ने ताज्जुब से देखा। वाकई एक रस्सी थी जो मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील हो चुकी थी, मगर अपनी सूरत में सलामत थी। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, वाह, ये तो हैरत अंगेज है। तुमने वो काम कर दिखाया जो कोई और न कर सका। तुम वाकई दाना हो। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो सोचते थे, ये किसान आखिर इतना ज़हीन कैसे हो गया? ये तो एक आम आदमी था। बेटे ने दिल में कहा, ये सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजर्बे का नतीजा है। अगर मैं उन्हें छोड़ा था तो आज ये मोजज़ा कभी ना होता। चंद दिन गुजरे, फिर दोबारा ढोल बजे। गांव के सब लोग दरबार में जमा हुए। बादशाह ने इस बार कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है कि कल हर शख्स मेरे पास ऐसा घोंगे का खौल लाए जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। जो ये ना कर सका वो सजा का मुस्तहिक होगा। ये सुनकर लोग फिर परेशान हो गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। भला घोंगे के खौल के अंदर से धागा कैसे गुजर सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। नौजवान किसान के कदम फिर बोझल हो गए। वो घर गया और छत पर अपने बाप के पास पहुंचा। अब्बा, आज तो बादशाह ने और भी अजीब सवाल दे दिया है। घोंगे का खौल लाना है मगर उसके अंदर धागा गुजरा हो, ये तो नामुमकिन है। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। आओ मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। बूढ़े ने आराम से अपने बेटे को पास बिठाया और कहा, गौर से सुनो। घोंगे का खौल लो, उसका दहाना रोशनी की तरफ कर दो, फिर एक बारीक धागा लो और उसके सिरे पर चावल का एक नन्हा सा टुकड़ा बांध दो। अब ये धागा चूंटी के मुंह के करीब रखो। चूंटी खुराक के लालच में धागा खींचती हुई खौल के अंदर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा धागा अंदर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आएगा। बेटा हैरत से सुनता रहा। अब्बा, ये तो कमाल की तरकीब है, मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा मुमकिन है। बूढ़ा बोला, बेटा याद रखना, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक भी अगर दुरुस्त वक्त पर काम आए तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। किसी को कमजोर समझकर हकीर ना जानना। नौजवान किसान ने फौरन एक घोंगा और एक चूंटी पकड़ी। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक धागा तैयार किया, चावल बांधा और चूंटी के सामने रखा। वाकई चूंटी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई खौल के अंदर गई और धागा दूसरी तरफ निकल आया। बेटे की खुशी की कोई हद न रही। वो बोला, अब्बा, आपकी अकल को सलाम है। अगर आप ना होते तो ये काम कभी मुमकिन न था। अगले दिन वो बड़े फख्र के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में घोंगे का खौल था जिसमें से धागा गुजरा हुआ था। बादशाह ने खौल देखते ही आंखें फैला दी। हैरत है, ये काम तो मैंने महज आजमाइश के लिए कहा था, मगर तुमने वाकई ये कर दिखाया। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को ताज्जुब से देखने लगे।
سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، آخر یہ کسان ایسا کیسے کر لیتا ہے؟ یہ تو پہلے کبھی اتنا ہوشیار نہ تھا۔ نوجوان کسان نے سر جھکا کر دل ہی دل میں کہا، یہ سب میرے ابا کا کمال ہے، وہ چھپ کر بھی میرا سہارا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ شک بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ نوجوان آخر اتنا عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ چند دن اور گزرے، پھر دربار میں دوبارہ اعلان ہوا۔ گاؤں کے سب لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، اے نوجوان کسان، تم نے 3 مرتبہ وہ کام کر دکھائے جو سب کو ناممکن لگتے تھے، مگر مجھے بتاؤ تمہیں یہ عقل کہاں سے ملتی ہے؟ نوجوان کانپتے ہوئے بولا، حضور اگر اجازت ہو تو میں سچ کہوں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، سچ کہنا بہتر ہے۔ نوجوان نے ہاتھ باندھے، سر جھکایا اور کہا، حضور، حقیقت یہ ہے کہ یہ میری عقل نہیں بلکہ میرے بوڑھے باپ کی دانائی ہے۔ وہ 60 برس کے ہو چکے تھے۔ دستور کے مطابق مجھے انہیں پہاڑ کی گھاٹی میں چھوڑنا تھا۔ میں انہیں وہاں لے گیا مگر دل نے اجازت نہ دی۔ میں انہیں واپس لے آیا اور چھت پر چھپا دیا۔ انہی کی رہنمائی اور تجربے سے میں نے یہ سب کارنامے انجام دیے۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا یہ سچ ہے کہ بوڑھے لوگ اتنے دانا ہوتے ہیں کہ ان کا تجربہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے؟ نوجوان نے عاجزی سے کہا، جی حضور، اگر میں اپنے باپ کو چھوڑ آتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ میں ان کی عقل کا مقروض ہوں۔ بادشاہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بلند آواز میں کہا، آج سے یہ ظالمانہ دستور ختم۔ بزرگوں کے تجربے اور حکمت کی قدر کی جائے۔ کہانی بیان کرتی ہے کہ بزرگوں کا تجربہ اور عقل کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ کسان کے والد کی دانائی نے نوجوان کو ناممکن نظر آنے والے کاموں کو حل کرنے میں مدد دی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ ان کے مشورے اور تجربے کی قدر کی جائے، کیونکہ وہ مشکل حالات میں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کہانی پرانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔